بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ معزز بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اسلامی تاریخ کا یہ دوسرا تہوار کہیے یا خوشی کا موقع کہیے، اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی جس سورت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے پیغمبر کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان کو اس میں بڑھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس سورت مبارکہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے نازل ہونے کا ایک ریزن ہے، کارن ہے۔ کارن یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے انتقال فرما گئے تو کفار مکہ نے شور مچانا شروع کیا کہ ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، اب ان کے بعد ان کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، سو اس کے شکرانے میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تاریخ شاہد ہے 1450 سال پہلے اس قرآن مقدس کے ذریعے سے دشمنوں کے نام و نشان کے مٹنے کا اعلان کیا گیا اور دشمن مٹا دیے گئے، تاریخ کے صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ گیا۔ آج کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں ہے، اگر ان کا کوئی نام جانتا ہے تو اسی پیغمبر کے جوتیوں کے صدقے جانتا ہے، ورنہ انہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر مساجد کے ممبر و محراب سے اور مؤذن کے اذانوں سے پوری دنیا ہر لمحہ گونج رہی ہوتی ہے، اور اللہ اکبر کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اور پوری دنیا آج بھی آقا علیہ السلام کے نام لیوا پوری دنیا میں ہے، اور قیامت تک یہ تعداد بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس میں ایک پیغام ہے قربانی کرنے کا۔ یوں تو قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر قربانی کا تذکرہ آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا واقعہ بڑا مضبوط رشتہ رکھتا ہے۔ آپ کے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا نظام چلایا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اکثر و بیشتر جمعہ کے خطبے میں، خطبہ کے بیانوں میں ہم سنتے رہتے ہیں، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہے؟ کیوں ہم اس موقع پر لاکھوں ہزاروں کروڑوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا۔
آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے نے قربانی کی، اللہ نے اس کی قربانی قبول کی۔ اس وقت سے قربانی کا نظام چلا رہا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں، اور ان کی شریعت میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی کا نظام چلتا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو باقی رکھا، اپنی زندگی میں قربانی کی، اور یہ سبق دیا کہ اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخش کر ان کے نام پہ ایک میڑے کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارے اوپر بھی لازم بنتا ہے کہ اپنے جان اور مال کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے والا بن جاؤ۔ اگر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تب تو تمہاری قربانی قبول ہے، ورنہ اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ جذبہ ایمانی اور یہ جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ قربانی، یہ جانوروں کو ذبح کرا کے اللہ تعالی ہمارے جذبات کو، ہمارے دل کے اس پیمانے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نام پر یہ کتنا خرچ کر سکتا ہے اور کس طرح سے اپنے جان اور مال کو ہمارے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی قربانی قبول نہیں کی۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے قبول کر لیا ہوتا تو آج ہم سب کو اپنے بچوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہوتا۔ اگر ہم ذبح نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جانور پیش کر کے اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ لیکن آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہوتا ہے، لیکن کوتاہی کی وجہ سے ہم قربانی نہیں کرتے۔ معمولی پروگراموں میں، شادیوں میں، ہوٹلوں میں اس سے زائد پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن قربانی کے ایام میں قربانی نہیں کرتے۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کے ایام میں قربانی کرنے پر قادر ہو اور اس پر قربانی واجب ہو چکا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو اس کو چاہیے کہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنا سخت جملہ اللہ کے نبی نے شاید کسی اور موقع پر فرمایا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ طلب کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے جن پر واجب ہو تو قربانی کریں، جن پر واجب نہ ہو وہ بھی قربانی کریں، اللہ کے نام پر کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ایام میں خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی کی مال و دولت لٹا دے، قربانی کے ایام میں خیرات کر دے، قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نزدیک کو مقبول نہیں ہے۔ اس لیے قربانی بہت اہم چیز ہے۔ اصل میں یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار سال میں کرواتے ہیں تاکہ بندے کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو، اپنے جان و مال کو اپنا نہ سمجھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال اور جان کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ یہ مال اور یہ جان اللہ کی امانت ہے، اور سچا امانت دار وہی ہے جو امانت رکھنے والے کے مال میں خیانت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہمارے جان کو، ہمارے مال کو امانت رکھ دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مالوں کو، ان پیسوں کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جہاں پہ اللہ کا حکم چلا ہے بس آنکھ بند کر کے ہمیں اس میں خرچ کرنا ہے۔ دوسری بات، میں نے دوران خطبہ ایک شعر پڑھا تھا، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ماں پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہر مسلمان کے زبان پر ہے، پریشانی ہے، آفات ہیں، بلیات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، گھریلو الجھنیں ہیں، لیکن انسان کبھی غور نہیں کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہمارے اندر کے اعمال کیسے وجود پذیر ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں۔
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन, दुनिया का सबसे मजबूत दुश्मन नमरूद था, जो अपने आप को खुदाई का दावा करता था। उसने अपनी ताकत को छोड़ दिया और ये समझा कि अपने ताकत के बलबूते पर हम जुल्म की इंतहा करेंगे और नबी और पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाकर खाकिस्तर कर देंगे, उनको मिटा देंगे। चुनांचे नमरूद ने आग जलवाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। इब्राहिम को अपने रब पे यकीन था कि मेरे ईमान का लेवल ठीक है, मेरे अमाल दुरुस्त हैं, तो अल्लाह ताला ने उस आग को गुले गुलजार बना दिया। कुल्ना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने उस आग को गुलजार बनाने का ऐलान किया। क्या चीज थी? ईमान, अमाल उनके दुरुस्त थे। आज भी हमारे ऊपर लाजिम बनता है, हम एक जगह इकट्ठा हुए हैं और बड़े ही अछूते अंदाज में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। क्या गरीब क्या अमीर, क्या काला क्या गोरा, क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या छोटे क्या बड़े, क्या कुर्ते वाले क्या शर्ट वाले, सब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। ये जज्बात, ये मिलनसारी, ये मोहब्बत, ये उखुवत, ये यूनिटी, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक हमारे जिंदगी में हर वक्त बाकी रहना चाहिए। अपने दिलों से कीड़े को निकाल दीजिए। इस रुए जमीन पर जितने लोग बसते हैं उनमें बदतरीन लोग हैं जो हसद करते हैं, जलन करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। इसलिए अपने अंदर से जज्बात निकालिए। आप इंसान हैं, आप में से मालदार हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, गोरा हो या काला हो, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है और हर एक की पैदाइश उसी नापाक कतरे से हुई है। इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बड़े कीमती सरमाए से पैदा किया गया और किसी को मिट्टी से पैदा कर दिया गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, ला फज़ल अरबीन अला अजमीन वला अजमीन अला अरबीन वला अबयद अला अस्वद वला अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। न किसी अरबी को अजमी पर, न किसी अजमी को अरबी पर, न किसी गोरे को काले पर, न किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है इल्ला बित्तक़वा। जो सबसे मुत्तकी है, जो सबसे अल्लाह से डरने वाला है, वही सबसे अफजल है, वही अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा है, उसी की वैल्यू है। वही कल क़यामत में जन्नत के पहले सफ में खड़ा होगा और जितनी गर्दनें ऊंची करने वाले हैं, जितने अपने आप को बड़ा समझने वाले हैं, जहन्नम के लाइन में खड़े होंगे। कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। हर इंसान से भागेगा, यहाँ तक कि माँ बेटी से, बेटी माँ से, बाप बेटा से, बेटा बाप से, भाई भाई से और बहन भाई से, हर एक दूसरे से भागेगा। मियाँ बीवी आपस में दूर भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। वहां पे पहली सफ में वही होंगे इनके अंदर तकवा होगा, परहेजगारी होगी। इसलिए अगर हमें तरक्की करना है, हमें आगे बढ़ना है, हम ये चाहते हैं कि हम सबसे अल्लाह के नजदीक मकबूल हो जाएं, तो तकवा पैदा कीजिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए और अपने अंदर इंसानियत और जज्बा पैदा कीजिए, हमदर्दी पैदा कीजिए। आज फलस्तीन जल रहा है, फलस्तीन के बच्चे जल रहे हैं, फलस्तीन के नामो निशान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जालिमों को पता नहीं है इस्लाम और पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम और पौधा है, काटो तो हरा होगा। जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है उसी फलस्तीन की सरजमीन से, उसी बैतुल मक़दिस से इस्लाम की नशत सानिया होगी इंशाअल्लाह और इस्लाम फिर से बुलंद होगा। अल्लाह ने चाहा तो। मेरे भाइयों, बस शर्त यह है कि हम भी अपने जज्बात को बदलें, अपने ईमानी ताकत को बदलें, अपने अंदर अल्लाह की खशियत और मोहब्बत लाएं, उन फलस्तीनियों के लिए दुआएं करें। आज हम ईदगाह की नमाज पढ़ के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अपने बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत से चले जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, जानवर ज़बह करेंगे, उसका गोश्त खाएंगे, ठंडी नींद सो जाएंगे। लेकिन आज भी फलस्तीन के बच्चे और मासूम बच्चे एक एक लुक़मा के लिए तरस रहे हैं। न उनके पास पानी है, न खाना है, न उनके पास दवा है, न इलाज के लिए कोई सामान है। पूरी दुनिया, ह्यूमन राइट हो या कोई हो, सारी दुनिया जालिम बन गई है और सब लोग जालिम के सब में उनकी तारीफ करने के लिए खड़े हैं। कोई नहीं है जो उन मासूम बच्चों के दर्द को समझे, कोई नहीं है जो बोले कि तुम जुल्म को बर्बाद कर रहे हो, तुम टेररिस्ट हो, तुम
जालिम हो, तुम दुश्मन हो, कोई पूछने वाला नहीं है। और हम मुसलमान भी इतने बेहिस हो गए हैं कि हमारा खाना और हमारा पीना बगैर स्प्राइट के हजम नहीं होता है, बगैर कोका कोला के हजम नहीं होता है। उसी कोका कोला के पैसे से, उसी स्प्राइट के पैसे से, उसी माजा के पैसे से, उसी फ्रूटी के पैसे से वो बम खरीदते हैं, गोली खरीदते हैं। अगर आप एक स्प्राइट छोड़ देते हैं, हो सकता है उसके बाद एक गोली घट जाए और एक फलस्तीनी बच्चे की जान बच जाए। मेरे भाइयों, शरबत बनाइए, लेमू का शरबत पी लीजिए, हो सकता है आपके इस जज्बात को अल्लाह कबूल करके आपको आपके लिए जन्नत का अल्लाह फैसला कर दे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने जज्बा और हमदर्दी पैदा नहीं किया तो इंसानियत के सब से आप खारिज हैं, कोई आपका वजूद नहीं है। हम दर्द बन के दर्द न बांटा तो क्या जिए, हम दर्द बन के दर्द न बांटा तो क्या जिए। जीना भला है उसका, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए। जीता है वो जो मर चुका हो गैर के लिए। ऐसे जज्बात होना चाहिए कि हम भी जिएंगे, दूसरे को जीने देंगे, मुल्क को तरक्की देंगे, निजाम को अच्छा बनाएंगे, गरीबों, मजलूमों, बेवाओं और बेबसों की मदद करेंगे। अपना पेट भर लेना कमाल नहीं है। इस्लाम की पहली तालीम यह है कि अगर कोई मुसलमान अपने घर में पेट भर के सोता है, उसका कोई पड़ोसी, खाओ हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई पड़ोसी अगर भूखा सोता है तो मुसलमान कामिल मोमिन नहीं हो सकता। ये तालीम दिया गया हमको। वो तो हमारे मुसलमान भाई हैं, आखिर उनके तई हमारा इतना जज्बा गंदा क्यों हो गया है? क्यों दुआएं नहीं करते हैं? क्यों हम शरीक नहीं होते हैं? उनकी हमदर्दी में अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जमा होने को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी तमाम परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। हज करने के लिए हुज्जाज इकराम पूरी दुनिया से 30, 35, 40 लाख का मजमा मक्कतुल मुकर्रमा तरफ रवां दवा है। अरफात के मैदान में, मिना व मुज़दलिफा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक की सदाएं बुलंद हो रही हैं। रब्बा हाजिर हैं, रब्बा तेरे दरबार में हाजिर हैं। आज वो खुश नसीब लोग जो वहां पहुंच गए हैं, अल्लाह हम सबको बार बार वहां की हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। हरमैन शरीफैन की हाजिरी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उनके हज को कबूल फरमाए और उनकी मोहब्बत में, उनके दुआओं में अल्लाह हमें भी शामिल हाल फरमाए। उनके दुआओं के सबके अल्लाह फलस्तीनियों के सर से मुसीबत को दूर फरमाए, जालिमों को निस्त नाबूद फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमानी जज्बा अता फरमाए, हमें इत्तेहाद व इत्तिफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।